नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। આપણે ધોરણ 9 ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયની અંદર છેલ્લે આપણે ચેપ્ટર આપણે ફિઝિક્સનું ચેપ્ટર આપણે જોયું હતું, જે પ્રકરણ 10 ગુરુત્વાકર્ષણ બળ। રેડી? આપણે છેલ્લે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની ચર્ચા કર્યા બાદ આજે આપણે નવું ચેપ્ટર ચાલુ કરવાનું છે, જે ચેપ્ટર નંબર 6 પેશીઓ બાયોલોજીનું ચેપ્ટર છે। હવે પેશીઓની અંદર આપણે વાત કરીએ તો પ્રકરણ 6 જે આપણે બાયોલોજીનું ચેપ્ટર છે, જે પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 68 ઉપર આવેલું છે। તો બધાય વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 68 खोली राखो। हवे आपणे ई चेप्टरनी वात करीए तो केटलो अभ्यासक्रम राखेल छे अने केटलो काढी नाखेल छे एनी चर्चा करीए तो 30% जे सिलेबस सरकारे बाद करी दीधो छे, ई 30% अभ्यासक्रम आ चेप्टरनी अंदर काढेल नथी। पेशीओ चेप्टर आखे आखू राखेल छे, समग्र प्रकरण अभ्यासक्रम में राखेल छे, एनी अंदर जी एक पण मुद्दो दूर करेल नथी। तो आ खास ध्यान राखजो, आ चेप्टरनी अंदर तमामे तमाम प्रश्न तमामे तमाम मुद्दाओ आपणे जोवाना छे। रेडी? तो ज्यारे पण वांचवा बेसो त्यारे आ चेप्टरनी अंदर कांई बाद करी नाखता नहीं। तो आ चेप्टरमां मुद्दाओ एटला माटे नथी काढेला कारण के आ 11-12 सायन्सनुं एक अगत्यनुं चेप्टर कही शकाय, पेशीओ, जे पायानो एकम छे सजीवो माटे पेशीओ। रेडी? एटला माटे आ चेप्टरनी अंदरथी कांई पण वस्तु दूर करेल नथी। हवे आपणे चेप्टरनी वात करीए के खरेखर पेशीओ शुं कहेवा मागे छे। पेशीओ एटले शुं? तो के सजीव छे, तो सजीवनी अंदर मूलभूत पायानो एकम कोष छे। रेडी? तो कोषनी साथे कोष द्वारा आ पेशीओनी रचना थती होय छे। आपणे जे शरीरनो बांधो छे, कोई पण सजीव लई ल्यो। रेडी? दरेके दरेक सजीवनी अंदर पेशीओ आवेली छे, जेना कारणे आपणे कोईपण क्रियात्मक कार्य करी शकीए छीए। तो चालो चेप्टर में आपणे पहेलेथी विगतवार जोता जईए। चेप्टर में आपणे प्रस्तावनाथी चालू करीए। अगाउना प्रकरणमांथी આપણે પુનઃ યાદ કરીએ કે બધા જ સજીવો કોષોના બનેલા છે। હમણાં જ આપણે વાત કરી કે કોઈપણ સજીવનો પાયાનો એકમ શું કહી શકાય? તો કે કોષ। કોઈપણ સજીવ છે એની અંદર કોષ આવેલો છે। કોષ વગર એ સજીવ જીવિત રહી શકતો નથી। એક કોષીય સજીવોમાં એક જ કોષ પાયાના બધા જ કાર્ય કરે છે। एक कोषीय जे सजीव होय ए सजीवनी अंदर कोष केटला होय? तो कि एक ज कोष होय। एना उपरथी तो एनुं नाम आप्युं कि एक कोषीय सजीव, अने एनी अंदर एक ज कोष तमामे तमाम कार्य करे। पाचननुं, श्वसननुं, खोराक लेवानुं, उत्सर्जन करवानुं, आ बधी क्रिया एक ज कोष द्वारा थती होय छे, जे आपणामां एवुं जोवा मळतुं नथी। आपणे बहुकोषीय सजीव छीए, आपणी अंदर आपणा शरीरनी अंदर घणा बधा कोषो आवेला छे। रेडी? અને દરેકે દરેક કોષનું કાર્ય જુદું જુદું છે અને બધાય સાથે મળીને કાર્ય કરે છે। બધાય પોતપોતાની રીતે કાર્ય નથી કરતા, બધાય સાથે મળીને એકબીજા સાથે ક્રિયા કરતા હોય છે। રેડી? તો એક કોષીય સજીવ એની અંદર તમામે તમામ કાર્ય ફક્ત એક જ કોષ કરે છે। આ વસ્તુ યાદ રાખજો। ઉદાહરણ તરીકે અમીબામાં એક જ કોષ દ્વારા ગતિશીલતા, ખોરાકનું અંતઃગ્રહણ અને શ્વસન વાયુઓના વિનિમય, श्वसन और उत्सर्जन जेवा कार्य थाय छे। अमीबा छे ई पण एक कोषीय सजीव छे। तो अमीबा छे ई गतिशील एटले के गति करवा माटे पण ई ज कोषनो उपयोग करे, खोराकना पाचन माटे पण ई एक ज कोषनो उपयोग करे छे, श्वसन माटे, उत्सर्जन माटे, तमामे तमाम क्रिया करवा माटे एनी अंदर कोष एक ज आवेलो छे अने एना अंदर ज आ बधी क्रियाओ थती होय छे। परंतु बहुकोषीय सजीवों में कोषो मिलियन्सना एटले के लाखोना प्रमाण में होय छे। बहुकोषीय सजीव एटले के आपणुं ज उदाहरण लई लीए तो आपणी अंदर कोषो केटला आवेला छे? तो के लाखोनी संख्या में, मिलियन में। रेडी? अने दरेके दरेकनुं कार्य जुदुं जुदुं छे
અને બધે સાથે મળીને આ કાર્ય પૂર્ણ કરતા હોય છે। આ મોટા ભાગના કોષો વિશિષ્ટ પ્રકારના જૂજ કાર્ય કરે છે। મોટા ભાગના આપણા શરીરની અંદર જે કોષો છે એ વિશિષ્ટ પ્રકારના કાર્ય કરે છે, એટલે કે અમુક જ કાર્ય કરે છે ને અમુક જે કોષ છે એ બધે કાર્ય કરતા હોય છે। પ્રત્યેક વિશિષ્ટ કાર્ય ભિન્ન કોષોના સમૂહ દ્વારા થાય છે। જે વિશિષ્ટ કાર્ય હોય એના માટે ભિન્ન કોષ અલગ અલગ, ભિન્ન એટલે કે અલગ અલગ કોષો આવેલા છે વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે। આથી આ કોષો માત્ર એ નિયત કાર્ય કરે છે। જે આ વિશિષ્ટ કોષ આવેલા હોય એ ફક્ત એક જ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે, જે નક્કી કરેલું હોય એ જ કાર્ય કરી શકે। તેઓ તેનું કાર્ય પૂર્ણ ક્ષમતાપૂર્વક કરે છે। એને જે વિશિષ્ટ કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે એ કાર્ય વિશિષ્ટપૂર્વક એ કાર્ય કરતા હોય છે, પૂરેપૂરી ક્ષમતા સાથે। રેડી, એમાં જરા પણ કચાશ ચાલે નહીં। માનવમાં સ્નાયુ કોષો સંકોચન અને શિથિલનને લીધે હલનચલન પામે છે। આપણી માનવોની વાત કરીએ તો માનવની અંદર જે પેશીઓ છે એનું કાર્ય શું, તો કે શિથિલન અને સંકોચન અનુભવે। આપણે હાથને લાંબો કરવો છે, ટૂંકો કરવો છે, રેડી, તો એના માટે પેશીની જરૂર પડે। પેશી જ્યારે સંકોચાય ત્યારે આપણા જે અંગો છે એ મૂવમેન્ટ કરે છે અને પાછા શિથિલ થાય, એટલે કે પાછા હતા એવી ને એવી પરિસ્થિતિમાં આવે ત્યારે વળી પાછું સંકોચન દૂર થાય છે। એટલે આ રીતના કાર્ય કરે છે। આના લીધે હલનચલન પામે છે। ચેતાકોષો સંદેશાઓનું વહન કરે છે। આપણા શરીરની અંદર ચેતાઓ આવેલી છે, એ ચેતાકોષોનું કાર્ય શું, તો કે સંદેશાઓની આપ-લે કરે। ધારો કે આપણે કોઈ ગરમ વસ્તુને અડકીએ છીએ, રેડી, તો આપણને એ ગરમ છે એ ખબર કેવી રીતે પડી, તો કે આપણા હાથના આંગળીના ભાગમાં કે આખા શરીરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ, શરીરના કોઈ પણ અંગ ઉપર, રેડી, બધાય આખા શરીરમાં ચેતાઓ પથરાયેલી છે। તો ધારો કે આપણો હાથ કોઈ ગરમ વસ્તુને અડકે છે તો એ ગરમ વસ્તુનો અહેસાસ ચેતાઓમાં થાય છે, જે તમારે ધોરણ 10ની અંદર શીખવાનું છે। ચેતાઓમાં એના આગળના ભાગે શિખાતંતુ આવેલા હોય, એ શિખાતંતુઓ સંદેશો મેળવે કે આ વસ્તુ ગરમ છે, અને શિખાતંતુ દ્વારા મેળવેલો સંદેશો એક વીજ આવેગ ઉત્પન્ન કરે અને એ ચેતાકોષની અંદર જાય વચ્ચે કેન્દ્ર પાસે, અને અહીંયાથી એની પૂંછડી બાજુ જાય ચેતાક્ષ બાજુ, રેડી, અને પૂંછડીના ભાગે ચેતાંતો આવેલા હોય, અહીંયા સુધી વીજ આવેગ મારફતે આ સંદેશો પહોંચાડે, અને એની પાછળ એક બીજો ચેતાકોષ હોય એ સંદેશો એને મળે, એની પાછળ ત્રીજો ચેતાકોષ હોય એ સંદેશો એને મળે। એમ કરતાં કરતાં એ સંદેશો ઠેઠ આપણા મગજ સુધી પહોંચે છે, અને ડાયરેક્ટ આપણા મગજ સુધી નથી પહોંચતો, એ ચેતાકોષ ડાયરેક્ટ આપણી કરોડરજ્જુ સાથે કનેક્ટેડ હોય, અને કરોડરજ્જુમાંથી આપણા મગજ સુધી સંદેશો પહોંચતો હોય છે। આ ચેતાકોષનું કાર્ય કે સંદેશાનું આપ-લે એ કરી શકે। કોઈ વસ્તુ ગરમ છે, ઠંડી છે, લીસી છે, ખરબચડી છે, આનો આપણને પ્રતિચાર આપે છે, રેડી। પછી ચેતાઓ ઘણી બધી હોઈ શકે, જેમ કે અમુક વિશિષ્ટ ચેતાઓ છે, જેમ કે આપણી જીભની અંદર એ ફક્ત સ્વાદને પારખી શકે, રેડી। પછી આપણા કાનની અંદર સાંભળવાની ક્ષમતા છે, એની અંદર ચેતાઓ એવી આવેલી છે કે જે ફક્ત સાંભળે છે। આપણી આંખની અંદર દ્રષ્ટિ ચેતા આવેલી છે જે ફક્ત જુએ છે, રેડી। આપણા હાથના આંગળીના ટેરવા છે તો અહીંયાથી આપણે જોઈ નથી શકતા, તો અહીંયા ખાલી સ્પર્શની ચેતા છે કે જે ઠંડુ, ગરમ, લીસું, ખરબચડું આ પ્રકારનું અહેસાસ કરાવે, રેડી। એટલે ચેતાઓ છે એ સંદેશાનું વહન કરે છે। ત્યારબાદ રુધિરના પ્રવાહ દ્વારા ઓક્સિજન, ખોરાક, અંતઃસ્ત્રાવો અને નકામા દ્રવ્યોનું વહન થાય છે। રુધિરનો પ્રવાહ છે શરીરની અંદર જે વહે છે રુધિર, લોહી, એ શું કરે છે, ઓક્સિજન, આપણે જે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરી છે તો એ ઓક્સિજન લોહીની અંદર ભળે, અને લોહીની અંદર ભળીને શરીરના તમામ અંગો સુધી ઓક્સિજન પહોંચાડે છે। આપણે શ્વાસ લઈએ તો ફક્ત ફેફસામાં જ ખાલી ઓક્સિજન નથી જતો, ફેફસા મારફતે એ લોહીની અંદર ભળે છે। ફેફસાની અંદર વાયુકોષ્ઠો આવેલા છે, અને એ વાયુકોષ્ઠોની અંદર ઓક્સિજન ભળે છે, અને એ ઓક્સિજન લોહીની અંદર ભળી જાય પછી લોહીનું વહન થતાં થતાં શરીરના તમામ અંગો સુધી એ ઓક્સિજનને પહોંચાડે છે, રેડી। એટલે રુધિરના પ્રવાહ દ્વારા ઓક્સિજનનું વહન થાય છે। પછી ખોરાકનું વહન થાય, આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ
તો એ ખોરાક જઠરની અંદર જાય, અહીંયાથી નાના આંતરડામાં, એમાંથી મોટા આંતરડામાં, છેલ્લે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય દ્વારા નીકળી જાય, રેડી, ઉત્સર્ગ માર્ગ દ્વારા. તો હવે ખોરાકમાંથી જે પોષક તત્વો લીધા એ અંતે લોહીની અંદર ભળવાના છે, રેડી. અને એ પોષક તત્વો લોહીની અંદર ભળે પછી આપણા શરીરની અંદર જે માંસપેશીઓ છે, બધી કોષો છે, પેશીઓ છે, એને જે જે જરૂરિયાત છે એ લોહી મારફતે એ બધી જગ્યાએ શરીરમાં પહોંચાડશે. એટલે લોહી છે, રુધિર, એ ઓક્સિજન તેમજ ખોરાક, પછી અંતઃસ્ત્રાવો. આપણા શરીરની અંદર ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, રેડી. જેમ કે ગળાની અંદર થાઇરોઇડ, એટલે કે ગળાની અંદર થાઇરોક્સિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય. પછી પેટની અંદર ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થતા હોય, રેડી. પછી જઠરની અંદર, યકૃતની અંદર, આ બધા અંતઃસ્ત્રાવો જે ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ લોહીની અંદર ભળીને આખા શરીરમાં પહોંચાડે છે. અંતઃસ્ત્રાવો વિશે આપણે ધોરણ 10માં શીખવામાં આવશે, રેડી. ત્યારે આપણે સમજશું કે ખરેખર અંતઃસ્ત્રાવો શું ભાગ ભજવે છે. આપણે અચાનક જ કંઈક કોઈક આપણને બીવડાવે તો અચાનક જ આપણે ભાગી જઈએ છીએ, રેડી. કાંટો વાગે તો આપણે અચાનક પગ ઉપાડી લઈએ છીએ. તો આ બધી ક્રિયા કરવા માટે આપણને કાંઈક ને કંઈક વસ્તુ જવાબદાર છે શરીરમાં, રેડી. એમાં ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવો પણ ભાગ ભજવતા હોય છે. પછી આપણને ઘણા બધા રોગ ન થાય એના માટે પણ અંતઃસ્ત્રાવો ભાગ ભજવે છે. અને આ અંતઃસ્ત્રાવો આખા શરીરમાં કઈ રીતે ફેલાય છે તો કે રુધિર મારફતે. અને નકામા દ્રવ્યનું વહન પણ થાય છે. શરીરમાં બધી જગ્યાએ જે નકામો પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો હોય એ પણ લોહીની અંદર ભળી જતો હોય છે. અને એ રુધિર આપણી જે કિડની છે એ કિડની સુધી ખરાબ રુધિરને પહોંચાડે, અહીંયા સુધી, રેડી. અને કિડનીની અંદર એ રુધિરને ફિલ્ટર કરવાનું કાર્ય થાય. અને અહીંયા નકામું જે કચરો હોય એ બધાનું શુદ્ધિકરણ થઈને અહીંયાથી એનો નિકાલ થઈ જાય કિડનીમાં, રેડી. એટલે રુધિરની અંદર આ પ્રકારનું નકામા દ્રવ્યનું પણ વહન થતું હોય છે. વનસ્પતિઓમાં ખોરાક અને પાણીનું વહન વાહક પેશીઓ દ્વારા વનસ્પતિના એક ભાગમાંથી અન્ય ભાગોમાં થાય છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે વનસ્પતિઓ છે તેમાં ઠેઠ ઉપરની ટોચ સુધી પાણી કઈ રીતે પહોંચતું હશે. મૂળિયા તો જમીનમાં છે, મૂળિયા જમીનમાંથી પાણીનું શોષણ કરે, તો વનસ્પતિની અંદર પણ વાહક પેશીઓ છે, રેડી, કે જેની અંદર પાણી, ખોરાક એ બધાનું વહન થાય. મૂળિયા દ્વારા જે શોષાયેલું પાણી છે એ ઠેઠ વનસ્પતિના ઉપરના ભાગ સુધી, એટલે કે દરેકે દરેક ભાગમાં પાણી અને ઓક્સિજન પહોંચાડે છે વાહક પેશીઓ દ્વારા. આથી બહુકોષીય સજીવો શ્રમ વિભાજન દર્શાવે છે. આજે બહુકોષીય સજીવોની વાત કરીએ અત્યારે આપણી વનસ્પતિની, એ બધે શ્રમ વિભાજન એટલે કે કાર્યમાં વિભાજન જોવા મળે. કે એક કાર્ય છે એ એક જ અંગ નથી કરતું, આખું શરીર કરતું હોય, રેડી. આપણે ખોરાકને ગ્રહણ કર્યો તો ખોરાકમાંથી જે પોષક તત્વો મળે છે એ ખાલી જઠરની જ બધું નથી કરતા, પરંતુ એમાં રુધિરે ભાગ ભજવે છે, એમાં ઘણા બધા અંગો ભાગ ભજવતા હોય છે, રેડી. એટલે શ્રમ વિભાજનનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. શરીરમાં એવા કોષો હોય છે કે જે એક રીતે કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે સક્ષમ હોય છે. શરીરમાં ઘણા બધા એવા કોષો પણ આવેલા છે કે જે એક રીતે કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે તૈયાર હોય, કે કોઈ પણ કાર્ય પૂરું કરવું છે તેના માટે સ્પેશિયલ કોઈ એક કોષ આવેલો હોય, રેડી. એ કાર્ય કેને કરવાનું એવું કોઈ દિવસ કન્ફ્યુઝન ન થાય. દરેકે દરેક કાર્ય માટે અલગ અલગ કોષો ફાળવેલા છે, ભગવાનની કૃપા કહી શકાય, રેડી. તેઓ હંમેશા સમૂહમાં હોય છે. આ કોષો છે એ બધાય સમૂહમાં હોય, અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પડ્યા ન હોય. આખા શરીરમાં આખી વનસ્પતિ છે તો એ વનસ્પતિની અંદર કે બધે કોષો સમૂહમાં હોય છે. આ પરથી જાણી શકાય છે કે શરીરમાં એક નિશ્ચિત કાર્ય એક નિશ્ચિત સ્થાનમાં એક વિશિષ્ટ સમૂહ દ્વારા થાય છે. શરીરની અંદર કોઈ પણ એક નિશ્ચિત કાર્ય કોઈ પણ એક જગ્યાએ નિશ્ચિત કોષ દ્વારા થતું હોય છે, સમૂહ દ્વારા થતું હોય છે. આ કોષોના સમૂહને પેશી કહે છે. આ જે કાર્ય કરવા માટે જે કોષોના સમૂહ છે એને શું કહી શકાય? પેશી કહી શકાય. આ પેશી વધારે કાર્યક્ષમતાથી કાર્ય કરવા માટે એક વિશિષ્ટ ક્રમમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે. આ પેશી છે એ ક્રમબદ્ધતાથી ગોઠવાયેલી હોય છે, કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ
એક કાર્ય પૂરું થયું તેના પછીનું કાર્ય શું કરવાનું, એના પછીના કોષો અહીંયા ગોઠવાયેલા જ હોય છે અગાઉથી. રેડી? એ ક્યારેય ગોટાળે નથી ચડતી કે હાલો ખોરાકનું પાચન થાય તો જઠર પછી આગળ ખોરાકને ક્યાં લઈ જવાનું, એવું ક્યારેય ગોટાળે ચડે ને. આખી શરીરની રચના આયોજનબંધ ગોઠવાયેલી છે. રુધિર, અન્નવાહક અને સ્નાયુ આ બધા પેશીના ઉદાહરણ છે. રુધિર, અન્નવાહક અને સ્નાયુ આ બધા પેશીઓના ઉદાહરણ છે કે આ બધાને પેશીઓ કહી શકાય. આ કોષોનો સમૂહ કે જે સંરચનાકીય સમાનતા ધરાવે છે તેમજ કોઈ એક કાર્ય એક સાથે એકઠા થઈને પૂર્ણ કરે છે. આ જે કોષનો સમૂહ છે કે જે સંરચનાકીય સમાનતા ધરાવે છે, કોષમાં જે સમાનતા જોવા મળે આપણને, તેમજ કોઈ એક કાર્ય એક સાથે એકઠા થઈને પૂર્ણ કરે છે. આ કોષો છે એ બધા એકઠા થઈને કાર્ય પૂર્ણ કરતા હોય છે, આડાહોરા કાર્ય કરતા નથી. સમૂહમાં રહીને પેશીનું નિર્માણ કરે છે. સમૂહમાં રહીને એક પેશી જેવી રચના કરે. આ જે બધા કોષો છે શરીરની અંદર એ બધા સમૂહમાં ભેગા મળીને એક પેશીનું નિર્માણ કરે છે. રેડી? તો પેશી વિશે આ હતી પ્રસ્તાવના. હવે આપણે પહેલો મુદ્દો જોવાનો છે 6.1. શું વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ સમાન પ્રકારની પેશીઓના બનેલા છે? શું વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ સમાન પ્રકારની પેશીઓના બનેલા છે? આવો પ્રશ્ન આપણને થાય કે માનવ શરીરમાં કે પછી માનવ શરીર હોય કે બીજા કોઈ પ્રાણીઓ હોય, રેડી, એ બધા પ્રાણીઓમાં જે પેશીઓ છે એવી જ પેશી શું વનસ્પતિમાં પણ આવેલી છે? બે સમાન છે? આવો પ્રશ્ન કરે છે. તો ચાલો જોઈએ કે સમાન છે કે નહીં. આવો આપણે હવે વિભિન્ન પેશીઓની સંરચનાઓ તથા તેમના કાર્યની તુલના કરીએ. પેશીઓની જે સંરચના છે એના કાર્ય શું છે એની આપણે તુલના કરતા જાય કે વનસ્પતિમાં કેવું હોય, પ્રાણીઓમાં કેવું હોય. રેડી? શું વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓની સંરચના સમાન હોય છે? શું બંને સમાન કાર્ય કરે છે? આવા આપણને પ્રશ્ન પૂછે છે. ચાલો આપણે જાણીએ, નો ખ્યાલ હોય તો આપણે આગળ જાણીએ. આપણને આગળ કહેશે બંને વચ્ચે નોંધનીય તફાવત હોય છે. બે વચ્ચે નોંધી શકાય એવો તફાવત છે, બે સમાન હોતા નથી. ને આપણે જોઈને પણ કહી શકીએ કે સમાન કાર્ય હોતા નથી. આપણું પાચન તંત્ર, વનસ્પતિનું પાચન અંગ કેવું હોય, રેડી, આપણામાં જેમ જઠર, આંતરડું, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું હોય એવું એનામાં હોતું નથી. આપણામાં જે ઉત્સક દ્વાર હોય એવા એનામાં ઉત્સક દ્વાર હોતા નથી. તો ઘણી બધી ભિન્નતા જોવા મળે છે. આપણામાં જેમ રુધિરનું વહન કરવા માટે જેમ નસ છે, રેડી, એ રીતના એનામાં બીજું કંઈક આવેલું છે, વાહક પેશીઓ આવેલી છે. રેડી? તો જોઈએ કે શું ભિન્નતા છે. બંને વચ્ચે નોંધનીય તફાવત હોય છે. વનસ્પતિઓ સ્થાયી કે સ્થાપિત હોય છે. વનસ્પતિઓ એ હલનચલન નથી કરવાની, ને આપણે છીએ, આપણે પ્રાણીઓ છે એ બધે હલનચલન કરી શકે છે. તો આપણામાં હલનચલન કરવા માટેની પેશીઓ કંઈક જુદી હશે, એનામાં હલનચલન કરી શકાય એવી પેશીઓ આવેલી નથી. તેઓ ગતિ કરતા નથી, વનસ્પતિઓ ગતિ નથી કરતા. રેડી? તેમની મોટાભાગની પેશીઓ આધાર આપે છે. વનસ્પતિની અંદર પેશીઓ જે છે એનું મૂળભૂત કાર્ય શું? તો કે વનસ્પતિને આધાર આપવાનો. કારણ કે વનસ્પતિની હાઇટ તમે જોયેલી છે, મોટાભાગની વનસ્પતિઓ બહુ મોટી હોય છે. રેડી? તો મોટાભાગની વનસ્પતિની અંદર પેશીઓનું કાર્ય શું? તો કે એને આધાર આપવાનું છે, કે જે તેઓને સંરચનાકીય મજબૂતાઈ બક્ષે છે. આ પેશીઓ જે આધાર આપે છે એને એ શું કાર્ય કરે છે? તો કે વનસ્પતિની સંરચના બનાવવા માટે એક પ્રકારનું બક્ષી છે કહી શકાય એમ, કે પેશીઓ છે એનો એક આકાર ઘડે છે. આમ છતાંય મોટાભાગની પેશીઓ મૃત હોય છે. વનસ્પતિમાં મોટાભાગની પેશીઓ કેવી હોય? મૃત જેવી, એટલે કે એ સજીવ જેવી હોતી નથી. આ મૃત પેશી જીવંત પેશીઓને સમાન રૂપે યાંત્રિક શક્તિ કે આધાર આપે છે. તેમજ તેઓને જાળવણીની ઓછી આવશ્યકતા હોય છે. વનસ્પતિની અંદર જે સજીવ પેશી છે એ અંદરની તરફ હોય, અને મૃત પેશી છે એ તમે બાયરે જોઈ શકો છો
કે એ કડક થઈ ગઈ હોય અને મૃત જેવી લાગે, કે એનામાં જીવ નહીં હોય એવું લાગે, ઉપરનું પડ ઉખડતું હોય, રેડી, સુકાઈ ગયેલું, તો એ કહી શકાય કે એ મૃત પેશી છે. અને અંદર જે તમે લાકડું તોડતા હોય તો અંદરથી લાકડું તમને લીલું દેખાય, રેડી, વનસ્પતિની અંદર, તો એ કેવું કહી શકાય તો કે મૃત પેશી નથી, પણ એ અંદર સજીવ પેશી, રેડી, બહારની સાઈડ મૃત પેશી અને અંદરની સાઈડ સજીવ પેશી. બીજી બાજુએ પ્રાણીઓ આહાર, પ્રજનન અને રહેઠાણ માટેની શોધમાં અહીં તહીં વિતરણ કરે છે. હવે પ્રાણીઓની વાત કરી તો પ્રાણીઓ આહાર માટે, પ્રજનન અને રહેઠાણ માટેની શોધમાં અહીં તહીં વિતરણ કરતા હોય, જ્યાં ત્યાં ભટકતા હોય, રેડી. આપણી જ વાત કરીએ તો ખોરાક માટે અને રહેવા માટે ને એના માટે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતા હોય, રખડતા હોય છે. તેઓ વનસ્પતિઓની તુલનામાં વધુ ઉર્જા વાપરે છે. વનસ્પતિ સ્થાયી, એને ક્યાંય હલનચલન કરવાની જરૂર નથી, તો એનામાં જે ઉર્જા વપરાય છે એના કરતાં આપણા શરીરમાં કે પ્રાણીઓના શરીરમાં ઉર્જા વધુ માત્રામાં વપરાશે. પ્રાણીઓની મોટાભાગની પેશી જીવંત હોય છે. આપણા શરીરની વાત કરી, બીજા કોઈ પ્રાણીઓની વાત કરી તો આપણા શરીરમાં આપણને કોઈ પેશી એવી ન લાગે કે જે જીવંત ન હોય. મોટાભાગની પેશીઓ કેવી છે? જીવંત જ છે. પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓની વચ્ચે વૃદ્ધિને અનુલક્ષીને એક અન્ય તફાવત હોય છે. આ જે પ્રાણી અને વનસ્પતિ વચ્ચે જે વૃદ્ધિ થાય છે એમાં પણ તફાવત જોવા મળે. વનસ્પતિ છે એનો વિકાસ ઝડપી હશે, રેડી, એ અમુક દિવસોમાં તો ઘણું મોટું વૃક્ષ બની જાય અને આપણે અમુક દિવસોમાં એવડા મોટા થઈ શકતા નથી. તો વૃદ્ધિનો પણ એક તફાવત આપણને જોવા મળે છે. વનસ્પતિઓની વૃદ્ધિ કેટલાક પ્રદેશો કે ક્ષેત્ર સુધી સીમિત રહે છે. વનસ્પતિઓ છે એ કેટલાક પ્રદેશ કે અમુક વિસ્તાર સુધી એની વૃદ્ધિ સીમિત હોય, પછી એની વૃદ્ધિ થતી નથી, અટકી જતી હોય. સ્ટાર્ટિંગમાં જે વૃદ્ધિનો દર છે એ ઝડપી હશે, પછી અમુક વિસ્તાર પછી એની વૃદ્ધિ અટકી જતી હોય છે. જ્યારે પ્રાણીઓમાં આવું હોતું નથી. આપણે નાના બાળકો એમાંથી ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થતાં થતાં છેલ્લે આપણે ઘરપણ પણ આવે છે, એટલે આપણામાં વૃદ્ધિ જોવા મળે છે અને આપણામાં એ નિશ્ચિત હોતું નથી. વનસ્પતિઓમાં કેટલીક પેશીઓ જીવન પર્યંત વિભાજન પામતી રહે છે. વનસ્પતિમાં જે પેશીઓ છે એ એના જીવનકાળ દરમિયાન એનું વિભાજન થયા રાખે, રેડી. આ પેશીઓ કેટલાક વિસ્તારો સુધી સીમિત હોય છે. એ પેશી પણ અમુક વિસ્તાર સુધી જ સીમિત રહે, પછી મૃત પેશી થઈ જાય. જ્યારે વનસ્પતિ ઉગતી હોય ત્યારે આખી જે વનસ્પતિ હશે, નાનો છોડ હશે, તો એમાં આખું જે એની રચના છે એ બધી જીવંત પેશી હશે. ધીમે ધીમે મોટું વૃક્ષ થતું જશે એમ એની આજુબાજુ મૃત પેશીઓ જમા થવા લાગશે, રેડી. એટલે કે એનું વિભાજન થતું જોવા મળે. પેશીઓની વિભાજન ક્ષમતાના આધારે વિવિધ વનસ્પતિઓ પેશીઓને વર્ગીકૃત કરાય છે. આ વિભાજન ક્ષમતાના કારણે વનસ્પતિમાં જે પેશીઓ છે એનું વિભાજન કરી શકાય છે. જેમ કે વૃદ્ધિ પામતી કે વર્ધમાન પેશી, એટલે કે વર્ધનશીલ અને સ્થાયી પેશી. વનસ્પતિની અંદર જે આ પેશીનું વિભાજન થાય છે એના કારણે એના પ્રકાર કીધા આપણને કે વૃદ્ધિ પામતી પેશી, પછી અમુક વર્ધમાન પેશી એટલે કે વર્ધનશીલ પેશી, અને અમુક સ્થાયી પેશી જેના વિશે આપણે આગળ શીખશું. આ જે નામ આપણને કીધા કે વૃદ્ધિ પામતી પેશી, વર્ધનશીલ પેશી અને સ્થાયી પેશી, રેડી, એના વિશે આપણે આગળ શીખશું કે વનસ્પતિની અંદર આ રીતના 3 પ્રકાર પાડેલા છે પેશીના. પ્રાણીઓમાં કોષીય વૃદ્ધિ માટે મોટા ભાગે એકરૂપ કે સમાન હોય છે. પ્રાણીઓમાં જે કોષીય વૃદ્ધિ છે એ મોટા ભાગે કેવી હોય? એકરૂપ કે સમાન હોય. આપણે કોઈ પણ સજીવ હોય, પ્રાણી સજીવ, રેડી, નાનો હોય એમાંથી ધીમે ધીમે એની વૃદ્ધિ થતી જાય, મોટો થતો જાય, તો એની અંદર જે કોષ છે એનું વિભાજન જે થશે એ કેવું હશે? સમાન હશે, રેડી. આથી પ્રાણીઓમાં વર્ધમાન અને અવર્ધમાન પ્રદેશની કોઈ નિશ્ચિતતા હોતી નથી. એમાં જે વધે એવી પેશી છે, વર્ધમાન પેશી કે અવર્ધમાન પેશી, એની કોઈ નિશ્ચિતતા હોતી નથી, કે કોઈ નિશ્ચિત ન હોય કે કેટલી હશે પેશી ને કેટલું એનો વિકાસ થશે, એ નક્કી હોતો નથી.
અંગો અને અંગતંત્રનું સંરચનાત્મક સંગઠન જટિલ વનસ્પતિઓની તુલનામાં જટિલ પ્રાણીઓમાં અતિ વિશિષ્ટ તથા સીમિત હોય છે. શું કહે છે? અંગો અને અંગતંત્રનું સંરચનાત્મક સંગઠન જટિલ વનસ્પતિઓની તુલનામાં જટિલ પ્રાણીઓમાં અતિ વિશિષ્ટ તથા સીમિત હોય છે. આપણા અંગની અંદર જે પેશીઓ છે એ આપણા અંગતંત્રની સંરચના કેવી રીતના બનશે? નાના હોય એમાંથી મોટા થઈએ. રેડી? ધારો કે નાના હોય ત્યારે આપણો હાથ એ નાનો હશે, તો જેમ જેમ મોટા થતા જાય એમાં બાળક જે નાનું હોય ત્યારે 5 આંગળી હોય તો એ મોટો થઈને પણ એની 5 જ આંગળી રહેશે. રેડી? તો એમાં વિકાસ છે એ એક સરખો રહેશે, એના જેવો સમાન રહેશે. વનસ્પતિમાં એ હોતું નથી. એ જ્યારે નાનો છોડ હોય ત્યારે ફક્ત એક જ ડાળખી હોય, તો એ મોટો થઈને એને એક જ ડાળખી રહેતી નથી. રેડી? ઉપર જતાં ઘણી બધી શાખાઓ ફૂટી શકે જે નિશ્ચિત હોતી નથી. એટલે એની અંદર પેશીઓનું વિભાજન 3 રીતે કર્યું. વર્ધમાનશીલ પેશી, પછી આપણે ઓલું કીધું સ્થાયી પેશી. એ 3 પ્રકાર આપણને જણાવ્યા હતા વચ્ચે. રેડી? તો આપણામાં એ વસ્તુ જોવા મળતી નથી. આપણામાં જે પેશીનું વિભાજન થાય છે એ એક સરખું જ થાય છે. એટલે નવ પેશી બને છે તો એ પણ સમાન જ બને છે, એટલે કે સીમિત હોય છે. આ પાયાના તફાવત સજીવોના 2 મહત્વપૂર્ણ મુખ્ય સજીવ સમૂહો સૂચવે છે કે જેમાં ભિન્ન પદ્ધતિઓ દર્શાવે છે. આ જે તફાવત છે એ આપણને સજીવના 2 મહત્વપૂર્ણ મુખ્ય સજીવ સમૂહ સૂચવે છે કે જેઓ ભિન્ન પદ્ધતિઓ દર્શાવે છે, અલગ અલગ પદ્ધતિ દર્શાવે છે. રેડી? આ પેશીઓનું વિભાજન ખાસ કરીને તેઓની ખોરાક ગ્રહણની પ્રક્રિયામાં તેમજ સંરચનાત્મક સંગઠન એક બાજુએ વનસ્પતિમાં એક જ સ્થાને સ્થાયી છે, જ્યારે બીજી તરફ પ્રાણીઓ પ્રચલન માટે અંગતંત્રોમાં વિકાસના હેતુસર વિભિન્ન પ્રકારનું અનુકૂલન ધરાવે છે. વનસ્પતિમાં કોઈ પણ ખોરાકની પેશી હોય કે કોઈ પણ હોય, એ બધી સ્થાયી પેશી એક જ જગ્યાએ હોય. રેડી? ને આપણામાં પણ સ્થાયી જ છે, પણ અનુકૂલન સાધતા હોય. એટલે કે રહેઠાણ, ખોરાક કેવો છે, શાકાહારી માંસાહારી, એ પ્રમાણે આપણી પેશીનું રચના થયેલી હોય. રેડી? જટિલ કે ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણી અને વનસ્પતિના દેહના સંદર્ભમાં હવે આપણે પેશીઓની બાબતોને વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું. હવે આપણે પેશી વિશે વિસ્તારથી સમજીએ કે ખરેખર પેશી શું છે. રેડી? તો એ સમજતા પહેલાં વચ્ચે થોડાક પ્રશ્નો આવે છે. પહેલો પ્રશ્ન કે પેશી એટલે શું? પેશી શું છે? તો આગળ આપણે શીખી ગયા કે પેશી એટલે શું. કોઈ પણ સજીવ છે, વનસ્પતિ હોય કે કોઈ પણ પ્રાણી, એના શરીરમાં જે કોષો આવેલા છે, કોષોના સમૂહને શું કહેવાય? પેશી કહેવાય. આ આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી. બીજો પ્રશ્ન છે, બહુકોષીય સજીવમાં પેશીઓની ઉપયોગિતા શું છે? બહુકોષીય સજીવ છે તો એને ઘણા બધા શરીરની અંદર કાર્ય કરવા પડતા હોય છે. રેડી? કે શરીરની અંદર તમામ અંગોને ખોરાક, ઓક્સિજન, પછી કોઈ પણ પોષક તત્વ, પછી અંતઃસ્ત્રાવો, નકામો જે કચરો, આ બધાનું વહન આ તે બધું કરાવવા માટે પેશીની આવશ્યકતા છે બહુકોષીય સજીવમાં. રેડી? એક કોષીય સજીવમાં આવું બધી જરૂરિયાત છે નહીં. એટલા માટે બહુકોષીય સજીવમાં પેશીની અગત્યતા રહેલી છે એમ કહી શકાય. રેડી? હવે આપણે નવો ટોપિક ચાલુ કરવાનો છે 6.2 વનસ્પતિ પેશીઓ. વનસ્પતિની અંદર પેશીઓ કેવા પ્રકારની હોય એ આપણે જોવાનું છે. તો જોતા જઈએ. સૌથી પહેલાં એની અંદર અલગ અલગ પેટા પ્રકાર આવેલા છે. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2માં પણ અલગ અલગ પેટા પ્રકાર છે. 2 પેટા પ્રકાર છે. એટલે 6.2ની અંદર અલગ અલગ પેટા પ્રકાર આપણે સમજવાના છે. એની અંદર હવે પહેલો પેટા પ્રકાર આવે છે 6.2.1 વર્ધનશીલ પેશી. કેને કહેવાય? વર્ધનશીલ પેશી એટલે જે પેશીનો વિકાસ થતો હોય, વધતી હોય, એને કહેવાય વર્ધનશીલ પેશી આપણી ભાષામાં. હવે પાઠ્યની ભાષા શું કહે છે, વિજ્ઞાનની ભાષા, એ આપણે જોઈએ.
તો પહેલો મુદ્દો જે છે 6.2.1 વર્ધનશીલ પેશી. વર્ધનશીલ પેશી માટે એ સમજાવતા પહેલાં સૌથી પહેલાં અહીંયા તમને એક પ્રયોગ આપેલો છે. ઝાર 1 અને ઝાર 2. સૌથી પહેલાં આકૃતિ સમજાવી દઉં. ઝાર 1 એટલે કે આ એક પ્રકારનું બીકર જેવું છે, કાચનું પાત્ર, અને એના ઉપર ડુંગળી મૂકેલી છે, અને બીજું એક પાત્ર છે એમાં એક ડુંગળી મૂકેલી છે. હવે પાત્રની અંદર શું ભરેલું છે? પાણીથી ભરેલા છે, અને બીજું કંઈ નાખેલું હોય તો આપણે પ્રવૃત્તિની અંદર જોતા જઈએ. પ્રવૃત્તિ 6.1 જોઈએ. 2 કાચના ઝાર લો. ઝાર એટલે કે બરણી જેવો આકાર, રેડી? બીકર પણ લઈ શકો. આર પાર જેમાં દેખાય એવું પાત્ર લેવાનું, અને તેઓને પાણી વડે પૂર્ણ ભરો. 2 પાત્રને પાણીથી ભરી દેવાના. હવે ડુંગળીના 2 કંદ લો, એટલે કે ડુંગળીના 2 ડુંગળી લેવાની. કંદ એટલે કે એ ડુંગળી લેવાની આપણે, અને પ્રત્યેક ઝાર પર 1-1 એમ મૂકો. આ બંને ઝાર ઉપર બંને ડુંગળીને ગોઠવી દેવાની. રેડી? જે રીતે આકૃતિ 6.1 દર્શાવેલ છે. આકૃતિમાં કઈ રીતે દર્શાવેલું છે? તો કે પાણીની અંદર ડુંગળીનું જે નીચેના મૂળિયા હોય એ ડૂબેલા હોવા જોઈએ. ડુંગળીમાં અહીંયા તમને એક બાજુ ટોચ દેખાય ને એક બાજુ એના મૂળિયાઓ થોડા ઘણા હોય રૂસડા જેવા, રેડી? એને ઝાડમાં ડૂબેલા રાખવાના. રેડી? બંને ઝાડમાં ગોઠવી દીધા. થોડાક દિવસો પછી બંને ડુંગળીના કંદના મૂળની લંબાઈ માપો. અમુક દિવસ જવા દેવાના, એમને રાખવાના, અને પછી જોવાનું કે પહેલાં મૂળિયા કેવડા હતા ડુંગળીના, અને થોડાક દિવસ પછી કેટલા થઈ ગયા, કે વધ્યા કે શું થયું, એમ ફેરફાર શું જોવા મળ્યું. તો તમે કહેશો કે પાણીમાં રહેલા મૂળિયા એનો વિકાસ થયેલો હશે, અને મૂળિયા થોડાક વધ્યા હશે અને મોટા થયા હશે. રેડી? પછી આગળ કહીએ કે પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે અને ત્રીજા દિવસે મૂળની લંબાઈ માપો. તો અહીંયા જો નીચે કોષ્ટક પણ આપેલું છે લંબાઈ. પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે, ચોથા દિવસે, 5મા દિવસે રોજ મૂળિયાની લંબાઈ માપતી જવાની. ઝાર 1માં અને ઝાર 2માં. તો બંનેમાં તમને જોવા મળશે કે મૂળિયાની લંબાઈમાં વધારો થતો હશે, ધીમે ધીમે વધતા હશે. બીજા ઝાડમાં રાખેલ ડુંગળીના કંદના મૂળને ચોથા દિવસે 1 સેન્ટીમીટર કાપો. આ જે બીજો ઝાડ છે એમાં જે મૂળિયા વધી ગયા હોય એ 1 સેન્ટીમીટર જેટલા કાપી નાખવાના. પહેલાં કરતાં ટૂંકા થઈ જશે, પહેલાં ઝાડ કરતાં. રેડી? ત્યારબાદ બંને ઝાડમાં રાખેલ ડુંગળીના કંદના મૂળની લંબાઈને 5મા દિવસે સુધી નિરીક્ષણ કરો. ફરી એના પછીના દિવસે નિરીક્ષણ કરવાનું, અને પ્રત્યેક દિવસે મૂળની વૃદ્ધિના માપને નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં લખો. મૂળિયાને 1 સેન્ટીમીટર કાપી નાખશો તો પણ એ વધવાનું તો ચાલુ જ રાખશે, અહીંયાથી અટકી જશે નહીં. રેડી? હવે આગળ તમને કહીએ છીએ કે ઉપરયુક્ત નિરીક્ષણોને અનુલક્ષીને નીચે આપેલા પ્રશ્નના જવાબ આપો. તો નીચે પ્રશ્ન જે આપ્યા છે એના જવાબ તમારે આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન, કયા ઝાડમાં રાખેલ ડુંગળીના કંદના મૂળની લંબાઈ વધારે છે? શા માટે? તો કે ઝાડ 1માં મૂળની લંબાઈ કેવી હશે? લાંબી હશે. કારણ કે બીજામાં લાંબી તો હતી, પરંતુ આપણે પછી ચોથા દિવસે શું કર્યું હતું? તો કે 1 સેન્ટીમીટર જેટલા મૂળિયા કાપી નાખ્યા હતા, તો એટલા ટૂંકા થઈ ગયા. તો પહેલામાં મૂળની લંબાઈ લાંબી જોવા મળશે. બીજું, મૂળના આ ભાગને આપણે કાપી નાખ્યા પછી પણ તેની વૃદ્ધિ થઈ છે? હા, થશે. વનસ્પતિમાં કોઈ પણ અંગને કાપી નાખો છતાં પણ એની વૃદ્ધિ તો અહીંયાથી આગળ ચાલુ જ રહી. પછી મૂળ હોય કે કોઈ પણ ડાળખી હોય, રેડી, એ અહીંયાથી આગળ એનો ભાગ ન વધે તો સાઈડમાંથી બીજો ભાગ આગળ અહીંયાથી વધશે, નવા કોટા ફૂટીને આપણે કહી. રેડી? ત્રીજું, જ્યારે આપણે ઝાડ 2માં રાખેલ ડુંગળીના કંદના મૂળના અગ્રભાગને કાપી નાખીએ છીએ ત્યારે શું તે વૃદ્ધિ કરવાનું બંધ કરે છે? શા માટે? ના, બંધ કરશે નહીં. અને શા માટે? તો કે છે
એ વર્ધનશીલ પેશી છે, એ એનો વિકાસ ચાલુ જ રાખે. રેડી. ડુંગળી જ્યારે બહાર હતી ત્યારે એ મૂળિયાનો વિકાસ નહોતો થતો, પરંતુ એને પાણી મળ્યું તો એ વિકાસ તરત એને ચાલુ કરી દીધો, કારણ કે એને પાણીની જરૂરિયાત હતી. પાણી મળ્યું એટલે એનો વિકાસ ચાલુ થઈ ગયો. તો પાણીમાં રહેલા મૂળિયા એને તમે કાપી નાખો તો પણ એ પાછી એની વૃદ્ધિ ચાલુ કરી જ દેશે. રેડી. તો હવે આગળ આપણને સમજાવે છે કે વનસ્પતિઓમાં વૃદ્ધિ કેટલાક નિશ્ચિત વિસ્તારો કે પ્રદેશોમાં જ થાય છે. વનસ્પતિની વૃદ્ધિ ગમે ત્યાં થતી ન હોય, અમુક ચોક્કસ વિસ્તાર કે પ્રદેશ હોય ત્યાં જ થાય. આપણા પ્રદેશની વનસ્પતિ ઠંડા વિસ્તારમાં ઉગતી હોય નહીં, ઠંડા પ્રદેશની વનસ્પતિ અહીંયા ગરમ વિસ્તારમાં ઉગતી હોય નહીં. રેડી. અત્યારે જેમ ડુંગળીને પાણીમાં બોળી ત્યારે જ એનો વિકાસ થયો ને, તો એ ચોક્કસ એક પ્રદેશ થયો કહેવાય. ડુંગળી જ્યારે બહાર હોય ઘરમાં ગમે ત્યાં, રેડી, કોઈ ટોપલીમાં કે એમાં પડી હોય તો ત્યારે એના મૂળિયા વધતા નથી, પરંતુ એને પાણીનું માધ્યમ મળ્યું ત્યારે ડુંગળીના મૂળિયા વધવા લાગ્યા. તો એ ચોક્કસ પ્રદેશ કા વિસ્તારમાં જ એની વૃદ્ધિ થાય. આવી પેશીને વર્ધનશીલ પેશી તરીકે પણ ઓળખાય છે. વનસ્પતિમાં જે પેશીનો વિકાસ થાય એને કહેવાય વર્ધનશીલ પેશી, કે જે ચોક્કસ પ્રદેશ કે ચોક્કસ વિસ્તારમાં જ એની વૃદ્ધિ થતી હોય છે. વર્ધનશીલ પેશી કયા ભાગમાં આવેલી છે તેના આધારે તેના અગ્રસ્થ કે પાશ્ય અને આંતરવિષ્ટ પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરાય છે. વર્ધનશીલ પેશી છે એ વનસ્પતિના કયા ભાગમાં આવેલી છે એના આધારે એના 3 પ્રકાર પાડ્યા: અગ્રસ્થ કે પાશ્ય અને આંતરવિષ્ટ પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરાય છે. આકૃતિ નીચે જુઓ 6.2. આ એક પ્રકારના મૂળિયાનો ભાગ દર્શાવેલો છે. કોઈ પણ મૂળિયું હોય એનો ભાગ આ રીતના હોય. રેડી. આવું મૂળિયું તમે જોયેલું પણ હશે. રેડી. એમાં જે મૂળિયાનો પાછળનો ભાગ છે એને કહેવાય પાશ્ય વર્ધનશીલ પેશી, અને આગળનો જે ભાગ છે જ્યાં એની વૃદ્ધિ થતી હોય એને કીધું અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, અને વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને કીધું આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી. આ યાદ રાખજો, પ્રશ્ન આવે તો આકૃતિ આપણે દોરવાની. વિકાસ આખા મૂળિયાનો થતો હોય છે. આગળનો વિકાસ થોડોક ઝડપી થતો હોય, પાછળનો ધીમે ધીમે પછી થવા લાગે. રેડી. વર્ધનશીલ પેશી દ્વારા નિર્માણ પામેલા નવ કોષો વર્ધનશીલ જેવા શરૂઆતમાં હોય છે. જે નવા કોષનું જે ઉત્સર્જ નવા બને છે, નવા કોષો એ કેવા હોય તો કે પાછળ જે હતા પાશ્ય વર્ધનશીલ પેશી એના જેવા જ હોય, આગળ ને આગળ એનો વિકાસ થયા રાખે. પરંતુ જેવી તે વૃદ્ધિ પામી અને પરિપક્વ બને છે તેના લક્ષણો ધીમે ધીમે પરિવર્તન પામે છે. વૃદ્ધિ પામીની મૂળિયું આગળ વહી જાય તો પાછળનો જે ભાગ હતો જૂનો થયેલો મૂળિયું, રેડી, એના પછી ગુણધર્મોમાં થોડોક ફેરફાર થઈ જાય, પછી એટલો બધો વિકાસ કરતો હોય નહીં. તેના લક્ષણો ધીમે ધીમે પરિવર્તન પામે છે, એના લક્ષણો પણ બદલાઈ જતા હોય છે, અને તે અન્ય પેશીઓના ઘટકોના સ્વરૂપે વિભાજિત થઈ જાય છે. રાઈટ. નીચે વનસ્પતિ દેહમાં વર્ધનશીલ પેશીનું જે સ્થાન છે એ અહીંયા દર્શાવેલું છે મૂળિયાનું, એ તમે જોઈ શકો છો. અગ્રસ્ત વર્ધનશીલ પેશી મૂળ તેમજ પ્રકાંડની વૃદ્ધિવાળા ભાગમાં હોય છે. અગ્રસ્ત જે આગળની જે વર્ધનશીલ પેશી છે એ ક્યાં હોય? મૂળ તેમજ પ્રકાંડ. મૂળિયાનો આગળનો ભાગ કે પ્રકાંડ એટલે કે કોઈ પણ ડાળખી હોય, ડાળખીમાં આગળનું જે કૂણું પાંદડું જે નવું નીકળતું હોય, રેડી, અહીંયા વૃદ્ધિવાળા ભાગમાં હોય છે આ વર્ધનશીલ પેશી. તેમજ તેમની લંબાઈમાં વૃદ્ધિ કરે છે. ધીમે ધીમે મૂળિયા તેમજ પ્રકાંડની વૃદ્ધિ દર્શાવતી હોય, રેડી. તમને એમ થાય કે વૃક્ષ પહેલાં આવડું હતું એ ધીમે ધીમે થઈને મોટું થઈ ગયું, તો એ કેવું રીતે થયું? તો કે એમાં આગળના ભાગે વર્ધનશીલ પેશી આવેલી છે, એ ધીમે ધીમે એની લંબાઈમાં વધારો કરે છે. પ્રકાંડના પરિઘીય વિસ્તાર તેમજ મૂળમાં વૃદ્ધિ પાશ્ય વર્ધનશીલ પેશીના કારણે થાય છે. મૂળમાં પણ વૃદ્ધિ આ વર્ધનશીલ પેશીના કારણે જ થાય છે. આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી પર્ણના તલ પ્રદેશમાં કે ડાળીઓની આંતરગાંઠની બંને તરફ હોય છે. આંતરવિષ્ટ જે વર્ધનશીલ પેશી છે
એ પાંદડું જે હોય પર્ણ એના તલ પ્રદેશ એટલે કે વચ્ચેના ભાગમાં હોય, પાંદડાનો આગળનો છેડો અને પાછળનો, એમાં જે વચ્ચેનો તલ પ્રદેશ કહીએ આપણે એમાં, અને ડાળીઓની આંતરગાંઠની બંને તરફ હોય, જે ડાળખી આખી થઈ ગઈ હોય તેમાં જે વચ્ચે ગાંઠો આવેલી હોય અહીંયા આ આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી એટલે કે વચ્ચેનો ભાગ અહીંયા આવેલો હોય છે. આ પેશીઓના કોષો ખૂબ જ સક્રિય હોય છે. આ જે વર્ધનશીલ પેશી છે એ કોષો કેવા હોય છે? ખૂબ જ સક્રિય હોય છે. તેમાં કોષરસ વધારે ઘટ, પાતળી સેલ્યુલોજ યુક્ત કોષ દિવાલ અને સ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે. વચ્ચેનો જે ભાગ છે આંતરવિષ્ટ પેશી, રેડી, આગળની વર્ધનશીલ ને પાછળ, આગળની અગ્ર અને પાછળની પશ્ચિમ અને એની વચ્ચે જે આંતરવિષ્ટ છે પેશી, રેડી, એની અંદર આવું બધું જોવા મળે. કોષરસ વધારે ઘટ હોય, પાતળી સેલ્યુલોજ યુક્ત કોષ દિવાલ આવેલી હોય અને એમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ શકે એવું કોષ કેન્દ્ર પણ વિકાસ પામી ગયું હોય, રેડી. તેઓ રસધાની ધરાવતા નથી, એની અંદર રસધાની હોતી નથી. શું આપણે વિચારી શકીએ કે તેઓ રસધાની કેમ ધરાવતા નથી? હજી એનો વિકાસ એટલો બધો થયેલો હોતો નથી, એટલા માટે એમાં રસધાની હોતી નથી. તે કોષો પર આધારિત પ્રકરણમાં ઉલ્લેખિત રસધાનીઓના કાર્ય વિષયક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. આપણને એવું કહીએ કે કોષ વિશેનું જે ચેપ્ટર આપણે શીખી ગયા એની અંદર આ મુદ્દો આવેલો છે, શા માટે એની અંદર રસધાની હોતી નથી. હવે જો નવો જે મુદ્દો આવે છે 6.2.2 સ્થાયી પેશી, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. અત્યાર સુધી આપણે અહીંયા રાખીએ. અસ્તુ.